Hi. Good evening, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Can you hear me, guys? Yeah, sir. Good evening. Wa alaikum salam. Yes. All right. So good to have you guys back. It's been a pleasure for me to meet you back after like 2 weeks, I think, right? All right, fine. Okay, fine. So as usual, I'm just going to ask you the common question, okay? So at the beginning, right? So how's it going, everyone? How do you feel? Yes. Anyone would like to share something about what what happened today or something? Yes. I want you to speak about something before we start our session. Yes, everybody, come on. Who is here completely ready to speak right now? Yes, come on. Because I'm happy, sir, after 2 weeks hearing your voice. oh my God. Thank you so much for the Missing, compliment. we missed your voice in your we miss your lecturing. Oh my goodness, right? Okay. Thank you so much for the compliment. All right. Okay. No problem. I'm so sorry, guys. Last week I was quite like busy with my some other schedule, so that's why I appointed those lecturers. All right. Okay. How about others? Come on, guys. Say something about what happened today, or maybe yesterday, or last week. We can talk about something, right? As we did before. For example, like, yes, well, today, right. That's how. Yes. அந்த மாதிரி தான் பேசுங்க பாப்போம் யாரும் சரி முன்னுக்கு வாங்க ஆ ஓடாம பின்னுக்கு ஒளியாம ஓடி ஒளியாம முன்னுக்கு வந்து பேசுங்க பாப்போம் எஸ் come on. Students, remember one thing. You are not a kid. You're not a child. Okay? Okay. உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்வோம் கம்ப விரட்டி விரட்டி படிங்கன்னு சொல்றேன். You are an adult. You know the importance of English speaking. You know how the language works. Okay? You know if you want to master your speaking skills, you gotta practice. You know everything. That means practice makes a man perfect. That's what you know, right? உங்களுக்கு தெரியும் அது. Okay? அப்படி தெரிஞ்சும் நீங்க if you don't come forward to speak and I'm helpless. நீங்க முன்னுக்கு வந்து பேசலைன்னா நான் helpless, right? எது இருந்தாலும் problem இல்லை. No problem. Whatever comes to your mind. Whatever. சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ஏதாவது ஒன்று வந்து சொல்லுங்க. சின்னதா இருந்தாலும். No worries. I want you to speak. ஓகே எனக்கு நீங்க இந்த பிழை விடாம பேசணும் ஸ்டைலா பேசணும் அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்கல ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு ஓப்பன் யூ மவுத் அண்ட் ஸ்பீக் without nervousness without hesitation that's only my um you know my preference அதான் உண்மைக்குமே இந்த விருப்பம் ரைட்டா பிள்ளைகள் so வாங்க come on come forward yes I am waiting. Roshan, are you ready? Yeah, sir. Okay, Roshan, go ahead with what you have. Good evening, sir. All right, good evening. Very good evening. Come on. Sir, today my son-in-law bought a new vehicle. Uh-huh. It's a Discovery, Mm-hmm. and I and my husband went Uh-huh. or something. How can I tell, sir? Went for a ride. For a ride. Went for a ride, sir. It's Mm-hmm. a very enjoyable time. Mm-hmm. That's it, sir. Amazing. Great one. Great one. That's beautiful. Exactly. That's so much great. Okay. So Thank you. you have expressed what really happened today. That's great. That's great. உண்மைக்குமே நடந்த விஷயத்த பேசுறதுதான் எனக்கு தேவை ஓகே நடந்த விஷயத்தன்னு சொன்னா யோசிச்சு ஏதோ ஒன்று பேசுறதுதான் எனக்கு தேவையே தவிர மற்றபடி நிறைய பேசணும்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் ஓகே that's great was super awesome and realistic and fantastic incredible Thank you very much. all right how about others இப்படி சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாங்க வாங்க முன்னுக்கு வாங்க right come on yes come on
I am waiting. Yes. இல்லை வெக்கப்பட வேணாம் ரைட்டா வெக்கப்பட்டு பின்னுக்காகி போறதுல எந்த வித யூஸுமே இல்ல சார் ஒரு மாதிரி இருக்கு someone else is ready I think Saji Yeah, sir. are you ready to talk No, sir. Just now I joined this group. oh my god right okay let me call upon no problem I think no Niranjala are you there can you hear me guys Yes, sir. Niranjana Yes, sir. come on do you have anything to say Niranjala Mm. Good evening, sir. okay good evening நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு தான் சார் கிளாஸ்க்கு வரேன். நான் செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஒன்று எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் சார். ஆஹா அதுதான் இன்னைக்கு தான் சார் கிளாஸ்க்கு வரேன் நானு. அப்படியா ஓ சார். okay all right it's okay uh, what to say guys ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற யாரும் நீங்களே முன்னுக்கு வந்து பேசுங்க இப்ப நானா அப்பாயிண்ட் பண்ணி பேசுறதை விட நீங்களாக முன்னுக்கு வந்து பேசுனா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அமேசிங் really ஒரு விஷயத்தை நீங்களா வந்து பேசணும் நம்ம சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி பேசுறதை விட ஓகே however யாராவது இருக்கீங்களா இல்ல நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவேன் பரவாயில்ல no worries Sir, what's the topic or some? no topic just casual talking about today's program or maybe last week's program whatever yes no topic Okay, sir. Masiha Sir, shall I start, sir? yeah go ahead Suji yeah Well, I'm gonna share something that about attending funeral house yesterday. okay The person who passed away belonged to the Buddhism, and almost in front of my house. The way the place was very quiet and peaceful. So many people gathered. Actually, everyone was dressed in white to show their respect. During that moment, some people were praying and some were silent, and in terms of his family members looked heartbroken. To be frank, I also gave my condolences. That moment reminded me how short life and how important the value of human life is to love and care for the people around us. My mind refused to accept his death, sir. All right, sir. So did you get upset Oh, yeah, he's my uncle, no? That's why it's a Sinhala. Yeah, that's. He's a Sinhala. Yeah, Sinhala. He's belong to Buddhism. So your parents converted to Islam then? Sorry, sir? So what is your religion, first of all? You tell me. No, he is in front of my house. In front of your house, right? Okay. Yeah, he's one of the neighbors. Okay, I thought when you called him like an uncle, I thought he might be your relative or something, right? Yeah. Okay. No, I just call him uncle. I see. That's my Right. childhood. Okay, that's the exact stuff we have to remember all the time. Life is short. Okay, we have a couple of years to go. Really, maybe like 20 years, 15 years, maybe 5 years, or maybe even 5 days or 2, right? So guys, think about your significance of the life, right? So this is not a psychological class, or this is not a how to say that, right? Like a motivation program or something. Right, okay, that's great, Saji. That's beautiful, right? Is there anyone else who is ready to talk? Sahara Aswardeen or someone? Sahara? No? Jayandi? How about Jayandi?
Jayanti, are you there? Kaja? Kaja, can you hear me? Yes, sir. How's it going on, Kaja? I haven't been attend the last 2 weeks because I had an examination for the last before week. So I had to do hard work for the exam. So that's why I couldn't come to the class, sir. As well, the last week is my grandfather died. So I Grandfather couldn't attend died? last week class also, sir. Last week your grandfather died, huh? Died. Okay, sir. Okay, Can you okay. share with you some experience from my grandfather's funeral house? Yeah, you can go ahead. Come on. Sir, actually, I had a lot of experience from my grandfather's funeral house because um, many politicians were present there. Hmm? I spent a lot of time talking with them about politics because I was cheated in the last election. Ah, So I was interested to learning more about politics. So I spent a lot of time with them. They told some words. I have to change my life. Um, Recently, I have been very disappointed, but now I have recovered from my past, uh-huh. and now I'm doing my works properly. Hmm? And I think my grandfather's funeral house is a best lesson to me. Oh my God, that's great, Kaja. That's great. To be honest with you, I'm just quite stunned listening to you speaking. Really amazing, Kaja. Amazing speaking, by the way. Okay, I'm so sorry first of all for the loss. Okay, for the loss Okay, that sir. you had. Okay, before like your grandfather passed away, but I'm just quite happy about your speaking Yes, sir. skills. I'm Really, so happy. come on, you are I'm not worried incredibly. about it. Wow, super amazing speaking, Kaja. I'm just really, really, how to say that? I'm just over the moon right now. I I'm didn't completely expect this recovered, sir. Now I completely recovered from from my your past. past Yes, sir. election problem and your Yes, grandfather's sir. funeral. Yeah, okay. Heartbreak also. Yes, yes. You told me about that one earlier, right? Yes, sir. Mm-mm. So that was a complete, just moral lesson for yourself. Okay. Yes, sir. Yeah, okay, okay, Kaja. Thank Amazingly, you, sir. amazingly, you have spoken, really. And I couldn't find out maybe like no, like I could find no mistakes, I think, right? Maybe one or two minor Really? errors might be there. Yes, of course. But before I noticed before when you spoke before about something, I noticed around like I think maybe 5 or 6 errors earlier. But now it was completely great. You have completely Sir, thank you changed. for appreciating me. Amazing, super awesome, really. And I have to say this one again. Your pronunciation was super awesome, really. And I could notice the R sound in the middle, right? That was really, really fantastic. Now Amazing. I'm asking a lot of YouTube videos, sir. Oh my God, that's a great stuff. That's a great stuff, really. To take your English to the next level, that's a main tool, huh? Hmm. Thank you, sir. Come on, Kaja, keep it up, keep it up. Never ever stop your practice. And if you keep practicing this way, by changing and modifying your pronunciation and speaking style, your speaking is going to be something special and amazing. And it will be noticed by your friends, by your surrounding people, by the politicians as well. That's going to be fine, really. Huh? Okay, Kaja, okay. Thank you, sir. Yeah, my pleasure, my pleasure. Anyone else who's ready to talk like this? வேற யாரும் பிள்ளைங்க நானும் பேச போறேன் சார் எனக்கும் ஆசையா இருக்கு பிழை வந்தா கண்டுக்காதீங்க நோ கைஸ் come on நான் எப்பயாவது பிழை வந்தா அவங்களுக்கு ஏதாவது திட்டியோ அது எனக்கையாவது சொல்லியோ நோ ஆன் த ஸ்பாட் என்ன செய்வேன் உங்களோட பிழைன்னு சொல்லாம நான் அதை சரியா பேசி காட்டுவேன் இது பிழையில விட்டுட்டீங்க அப்படி இப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன்
அதுல நீங்க பேசும்பொழுதே சம்டைம் வந்து என்ன செய்வேன், அதுல கொஞ்சம் தடமாறுறீங்கன்னா அதுல சரியா பேசி காட்டணும். அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே குவைட்டா பேசிக்கிட்டே இருந்துட்டு ஃபைனலி இந்த இதுல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொல்லுவேன். அது ஞாபகம் இருந்தா மைண்ட்ல. ஓகே, ஆல்ரைட், ஓகே. எஸ், வேற யாரும்? நான் எதிர்பார்க்கல உண்மைக்கும். கஜான ஸ்பீக்கிங் நான் இவ்வளவு எதிர்பார்க்கல. முதல்லாம் பேசக்குள்ள தடமாறி நின்றும் கஜா. அப்படியே ஸ்டக்காய் நின்றும். சார் வர மாட்டேங்க சார், அங்கே என்ன சொல்றேன்னு விளங்குது இல்லை சார், அப்படி இப்படின்னு. ஆனா இன்றைக்கு சும்மா அப்படியே ஃப்ளோ அப்படி போச்சு விஷயம். ஆல்ரைட், கிரேட் கிரேட். எனிஒன் எல்ஸ்? எஸ், யாரோ ரெடியா நீங்க பேசுறதுக்கு? யாரு யாரு யாரு? Hi, sir. Masiha, Masi. hi. Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening. What Yeah. do you have today to speak? Yes. Today, not today lesson, past week lesson, last week. Okay. Last week, my son's birthday, sir. All right. 7th Great. birthday. Not special to celebrate that. Okay. Yeah, we went out Mm-hmm. and we celebrate out. Just, You celebrated outside. yeah. Where did you celebrate? We go for a park. You went to the park, right? Yeah. Mm-hmm. And we went some place KCC and some malls. Mm-hmm. My sons want to talk with you, sir. Your son wants to talk to me. Yeah. Okay, let him speak. Hey, hi. Hi, sir. How are you, man? I'm fine. Okay, how old are you, by the way? Now I'm getting 8 years old. You're grade, I think 3, right? I'm in an English school. You're studying English medium. Yeah, That's super awesome. You have to teach your mom, huh? I always teach my mom. That's great. That's great. Super awesome. All right. Okay. Nice kid. Thank you, sir. What is your name? Ayan. Ayan. Ayan, tell me about your studies, Ayan. I study English. Oh, I see. You study English? Yeah. Who is I your also favorite- study ERV and science and maths. Oh, great, man. Great, right. Okay, well, who is your favorite teacher? Yeah, tell me about him or her. Yeah. My teacher's name is Udeshika teacher. Deshika. Do you like her? Yeah, Why? because she study and give me and teach me that way. All right. Okay, great, Ayan. Okay, all the time you have to speak to your mom in English, huh? I always speak English in my home. I never speak Tamil in home. Wonderful, right? Super awesome, incredible kid, huh? Right. Whose son is? It is Masiha's son, right? Yeah. Great. That's beautiful. So you have a very good environment to practice your English with. Wow. Yes. Do you have only one son or Yeah, only one. only one? Amazing. Grade 2 or 3, huh? Grade 2. Grade 2. Yeah. Oh my God, I couldn't even to be honest, I have never thought about this one earlier. I thought he might be like, just 10 or something. Earlier, when he started talking to me, I thought that way, 10 or something. But, Yeah. in the early age, he talks in English. Great. Thank you, Masiha, sir. Yes, sir. so I have nothing to speak. I have no words. I'm just out of my mind, really. How about like talking to your husband? Yeah, he talking others and me and my husband to English. Sometimes he's that much don't know Tamil, but I'm just learning. My husband and my son talk English, but I'm just learning, sir. We're just learning. Okay, you're going to be the master for both of them, inshallah. Right. Yeah. Okay. Just keep it up, right? So never ever like
speak in Tamil at home. So that's how you can improve your speaking as well. And your child is awesome, huh? Really awesome. MashaAllah. God bless him. And may Allah bless him to be a successful person in this and hereafter, inshallah. Amen, sir. Thank you, Yeah, sir. great. Okay, Masiha. Okay, thank all you. right, all right. Anyone else? பாத்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளை வந்து பேசிட்டு போகுதா மத்தாக்கள் என்ன மாதிரி சார் நானும் Okay, right. No one is ready to talk more. சரி இன்றைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள போவோமே இன்றைக்கு நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போறது today we're just going to talk about reported speech. உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க ஆனா இப்ப நம்ம ஸ்பீக்கிங்ல எப்படி அப்ளை பண்ணிட்டு போறோம்னு தான் பார்க்க போறோம் ரைட்டா ஸ்பீக்கிங்ல நீங்க பேசுறது இப்ப ஓரளவு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாமே கிரேட்டா இருக்கும் இப்ப அதோட சேர்த்து அந்த அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போவோம் ஓகே ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ரைட்டா So what do you mean by reported speech? Does anyone know about this one? Reported speech? What is it? What is it? Come on. என்ன reported speech என்னையா மாவுக்குள்ள தண்ணியை போட்டு கலக்குறதாமா Come on, guys. What is reported speech? Reported speech na enna? எப்படி முகமது ஜலால் சார் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்னு சொல்றது வந்து நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்தை பத்தி சொல்றது தானே Oh my goodness. அது இல்ல கஜா வெயிட் பண்ணுங்க ரிப்போர்ட் சொன்னத இன்னொரு ஆள்கிட்ட வந்து அவங்க இப்படி சொன்னாங்கன்னு சொல்றது right okay exactly reported speech direct and indirect speech right direct and indirect speech தான் ஓகே அதுதான் உண்மைக்கு அதான் அதுக்கு ஒரு இன்னொரு வேர்ட் தான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் sorry sir ஓகே 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 அதுவா பச்சை தண்ணின்னு யோசனை வரேன் கஜா இல்ல சார் நோ சார் நோ ரைட் ஓகே I will try சின்ன விஷயம் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்ல டக்குன்னு அப்படி எப்படி வரும்னு பார்த்து அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போதான் இருக்குது that's it right just ஜிலேபி மேட்டர் ஓகே ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்னு சொல்றது பிள்ளைகள் நீங்க ஸ்கூல்ல சிலத்தையும் படிச்சிருப்பீங்க டிரெக்ட் அண்ட் இன்டிரெக்ட் ஸ்பீச்னு சொல்லி அதாவது ஒருத்தர் வந்து சொன்ன விஷயத்த நம்ம இன்னொருத்தங்க கிட்ட சொல்றது உதாரணமா நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் சில விஷயம் நல்லா படிங்க பிள்ளைகள் விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்றேன் இதை நீங்க போயிட்டு இன்னொருத்தர் சொல்ற சார் வந்து நீ நல்லா படிக்க சொன்னாரு சார் நல்லா இது வாசிச்சு நல்ல நோட்ஸ் எடுங்கன்னு சொன்னாரு பிராக்டிஸ் பண்ண சொன்னாரு இப்படின்னு நான் சொல்ற விஷயத்த நீங்க இன்னொருத்தங்க கிட்ட சொல்றது அதுதான் ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்னு சொல்றேன் எப்படி சார் அந்த விஷயத்த சொல்றதுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு பிள்ளைகள் ரைட்டா அதை கவனிச்சுக்கோங்க அது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சில கொஞ்சம் மாத்தி போடுவாங்க இப்ப நான் என்ன விஷயம் சொல்றேன்னு நீங்க பாக்கணும் முதல்ல என்ன விஷயம்டா நான் ஒரு கமாண்ட் ஒன்று தாரேனா உங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நான் ஒரு தகவலை சொல்றேனா அல்லது நான் கேள்வி கேட்கறேனான்னு பாருங்க உதாரணத்துக்கு பிள்ளைகள் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நல்லா படிங்கம்மா புக் வாசிங்க உங்களோட மொழிச்சல கொஞ்சம் அழகாக்குங்க முன்னுக்கு வந்து பேசுங்க இப்படின்னு சொல்றேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கமாண்ட் மாதிரி இருக்கா ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கா சொல்லுங்க சொல்லுங்க Statement, sir. நல்லா படிங்கன்னு சொன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அது Command. முன்னுக்கு வந்து பேசுங்க கடைக்கு போய் சாக்லேட் வாங்குங்க அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து என்ன Command. கமாண்ட் ரைட் நான் படிச்சிருக்கோம் ஆரம்பத்துல கமாண்ட் சொல்றது சோ ஒருத்தருக்கு ஆர்டர் கொடுக்கறது அதுதான் கமாண்ட் சொல்றேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு கமாண்ட் ஒன்று தாரேன் மைக் அன்மியூட் பண்ணுங்க சத்தமா பேசுங்க புக் வாசிக்காதீங்க வெளியே போகாதீங்க அம்மா சொல்லுவா விளையாடாத தம்பி போன் எடுக்காத டிவி ஆன் பண்ணாத வந்து சமடியப்பா ஓகே ரைட் உடுப்ப கழுவு போயிட்டு குழி அப்பாவுக்கு சாப்பாடை கொண்டு போ அப்பா வர சொல்லு இப்படின்னு அம்மா என்ன சொல்லுவா ஒரு கமாண்ட் ஒன்று தாரு இதை நாங்க சொல்ல கமாண்ட் தெரியும் அப்ப கமாண்ட் ஒன்று நமக்கு ஒருத்தர் சொல்லலாம் வரைஞ்சா இந்த கமாண்ட நம்ம இன்னொருத்தங்க கிட்ட சொல்றது எனக்கு அம்மா வந்து சமைக்க சொன்னாங்க என்னை அம்மா வந்து உடுப்பு கழுவ சொன்னாங்க என்னை அம்மா வந்து இது செய்ய சொன்னாங்க கடைக்கு போய் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க எங்க அம்மா வந்து அப்பாவை கூப்பிட சொன்னாங்க எங்க அம்மா வந்து கோல் எடுக்க வேணாம்னு சொன்னாங்க போன் எடுக்க வேணாம்ன்றாங்க டிவியை போட வேணாம்னு சொன்னாங்க ரைட்டா
இப்படி ஒன்றை செய்ய சொன்னாங்க அல்லது செய்ய வேணாம்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்றது ஒன்று இருக்கு பிள்ளைகள், ரைட்டா? அப்படி ஒரு விஷயம் வரும். கமெண்ட்ஸும் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ல சொல்லலாம். அது எப்படின்னு நான் சொல்லி தருவேன், விளங்குதா? கிளியரா இது போல விளங்கிச்சு அந்த விஷயம்? Clear, sir. விஷயம் விளங்கிச்சுன்னா போங்க, அதை எப்படி சொல்லணும்னு நான் சொல்லி தருவேன். அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் வரும். எப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றது. இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு தகவலை சொல்றேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் வந்து நேற்று கொழும்புக்கு போனேன், அதனால கிளாஸுக்கு வர இல்லை அப்படி சொல்றேன். பிள்ளைகள் நேற்று இந்த செகண்ட் பேபி வந்து ராவு தூங்கல, அதனால நான் காலையில தூங்கிட்டேன் பிள்ளைகள், ரைட்டா? இல்லாட்டி நேற்று நான் ஹாஸ்பிட்டல் போனேன், 2 சாக்லேட் வாங்கினேன், ஹாஸ்பிட்டல் போய் மருந்து எடுத்தேன், போன கிழமை நான் லோட்டஸ் டவர் போயிட்டு இந்த லைஃப் என்ஜாய் பண்ணினேன், இப்படின்னு ஒரு தகவலை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. இந்த தகவலை நீங்க இன்னொருத்தருக்கு எத்தி வைக்க போறீங்க. எப்படின்னு, சார் சொன்னாரு, எப்படி சார் சொன்னாரு நேற்று அவர் ஹாஸ்பிட்டல் போய் மருந்து எடுத்தாராம், சார் சொன்னாரு அவர் நேற்று கடைக்கு போய் சாக்லேட் வாங்கினாராம், சார் சொன்னாரு, சார் சொன்னாரு அவர் இங்க போய் இது செஞ்சாராம், சார் சொன்னாரு நேற்று அவரை புள்ள தூங்கலையாம். ரைட், இதை நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம்? நான் இப்ப கமாண்டா சொன்னேன் உங்களுக்கு, It's a statement. It's a statement. அப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்போர்ட் ஸ்பீச்ல எப்படி சொல்றேன்? நான் சொன்ன தகவலை நீங்க இன்னொருத்தருக்கு சொல்றீங்க, அதை எப்படி சொல்லணும் இங்கிலீஷ்ல? ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட்? அதுவும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு, ரைட்டா? இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் பேட்டர்னை பார்த்துட்டு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். That's it. Very very simple. Okay, don't think about it too much. மிச்சம் யோசிக்காதீங்க, ஐயோ என்னமோலாம் சொல்றாரு. No, come on, it's simple stuff, right? Take it easy, guys. Just take it easy. All right, okay, you're gonna get it. You're gonna get it for sure. கட்டாயம் கிடைக்கும். அடுத்து இன்னொன்று இருக்கு, நான் கொஸ்டின் கேட்பேன் உங்ககிட்ட. என்னண்டு, நேற்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்களாமா, படிச்சீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா, இன்னைக்கு கிளாஸ் கேட்டன் பண்ணுவீங்களா, நாளைக்கு வீட்டை வருவீங்களா, நாளைக்கு கொழும்புக்கு போவீங்களா, வார மாசம் உடுப்பு வாங்குவீங்களா, நேற்று ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணீங்களா, போன கிழமை பர்த்டேஸ் எங்க போனீங்க, ஏன் வரல, நீங்க என்னத்துக்கு படிக்கல, இப்படி கேள்வி கேட்கிறேன். இதே நீங்க இன்னொருத்தர் சொல்ல போறீங்க, சார் வந்து நான் சாப்பிடுனான்னு கேட்டாரு, நான் என்ன கேட்பேன், சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்பேன். அப்ப நீங்க அதை இன்னொருத்தர் சொல்லுவீங்க எப்படி? சார் வந்து நான் சாப்பிட்டேனான்னு கேட்டாரு, சார் வந்து எங்கட அம்மா தூங்கிட்டாவான்னு கேட்டாரு, சார் வந்து நேற்று என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டாரு, எங்கட அம்மா வந்து உடுப்பு கழுவினியான்னு கேட்டா, விளங்கிச்சா? எங்கட அப்பா வந்து காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டிட்டியான்னு கேட்டாரு, ரைட்? எங்கட அப்பா வந்து அம்மா சமைச்சிட்டாவான்னு சொல்லி கேட்டாரு, ரைட்? எங்கட தங்கச்சி வந்து போனை நீ உடைச்சியான்னு கேட்டாரு, விளங்கிச்சா? இப்படின்னு எங்கட அம்மா வந்து நேத்து நான் படத்துக்கு போனான்னு கேட்டாங்க, விளங்கிச்சா? அப்ப எங்கட அம்மா வந்து அப்பா வந்து கேட்டாங்க, என்ன கேட்டாங்க, இப்படி செஞ்சியான்னு கேட்டாங்க, ரைட்டா? விளங்குதா? இப்படி நம்ம கேள்வியையும் என்ன செய்யலாம், கமெண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் ஸ்பீச்சுக்குள்ள கொண்டு வரலாம். விளங்குதா பிள்ளைகள்? விஷயம் விளங்கிச்சா? Yes, sir. இது மூணையும் எப்படி இந்த ரிப்போர்ட் ஸ்பீச்ல ஸ்பீக்கிங்ல சொல்றது, ரெண்டையும் நாங்க படிக்க போறல. நினைச்ச மாதிரி ரெண்டையும் படிச்சுட்டு மண்டையெல்லாம் குழப்பி சார் எனக்கு கொஞ்சம் தலை சுத்து சார் இல்லாம ஒரு பேட்டர்ன் பார்க்க போறோம். pretty simple pattern, right? ஸ்பீக்கிங்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேட்டர்ன் பார்க்க போறோம். அது அப்படியோ அப்ளை பண்ணி பேசி அப்படியோ பழக்கப்படுத்த போறோம். That's it. Okay, are you ready? Yes, sir. Come on, right? I want you answer, Yes, guys. sir. Yes, amazing, great. கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருங்க எல்லாரும், தூங்க வேணாம். Okay, so if you are tired, if you feel sleepy, you can just take a cup of coffee right now from your mom. You can just call your mom right now. Mommy, I'm so tired just being in the class. Oh my God, right? Really, just make a cup of coffee for myself, mommy. Or you can just go to the fridge and open it and just get a fresh, maybe a juice or something, maybe a soda. Just get it and have a sip and enjoy the class. All right? Okay. சரி, படிக்கக்குள்ள அப்படித்தானே, டயர்டா இருக்குள்ள எங்கேயாவது ஸ்நாக் கொண்டு போய் திண்டு படிச்சா தான் கொஞ்சம் என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும் இல்லையா? நாங்களும் அப்படி செஞ்சாங்க தமிழ் 7க்கு படிக்கணும்னு சொல்லி போட்டு பக்கத்துல பிஸ்கெட்லாம் வச்சுட்டு கொஞ்சி தான் படிக்கிறேன். Really? Okay, so if you feel the same, you can go and do it. Okay, சும்மா காத்து போன ஆட்கள் மாதிரி அப்படியே உட்காந்துருப்பிலேயே தலையை சொரிஞ்சு விளைஞ்சா பேனும் கொட்ட
தலையை சொரிஞ்சு இந்த லூசுத்தனமா யோசிச்சுட்டு இருக்காம, come on, whoever it is, maybe a man or woman, come on, just do it. Okay, ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தீங்கன்னா தான் கிளாஸும் ஃப்ரெஷ்ஷா என்ன செய்யலாம், இது பண்ணலாம். ரைட், சரி பாப்போம். மிச்சம் பேசக்கூடாது வளவலன்னு. ரைட், ஓகே. அப்ப கமாண்ட்ஸ் வந்து எப்படி சொல்ற, அதுக்கு நம்ம முதலாவது என்ன பார்க்கணும்டா பிள்ளைகள். முதல் விஷயம் என்னமா சொல்ல போறோம், சொன்னாரு. இந்த விஷயம் வரப்போகுது. யாரு சொன்னாரு? சார் சொன்னாரு, அம்மா சொன்னாங்க, அப்பா சொன்னாங்க, தங்கச்சி சொன்னாள், எங்கட அத்திம்பேர் சொன்னாரு, எங்கட அத்தை சொன்னாங்க, எங்கட மாமி சொன்னாங்க, எங்கட மனுஷி சொன்னாங்க, எங்க புள்ள சொல்லிச்சு, இப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாங்க சொன்னாங்க சொன்னாங்கன்ற விஷயம் முதலாவது சொல்ல போறோம். ரைட்டா? உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், my mom இல்ல mom said. ரைட்டா? இத வாசிக்கிறது எப்படி? said. நான் படிக்கிறது எப்படி? கமாண்ட். கமாண்ட்னா என்ன? ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ல கமாண்ட் என்ன? ஒரு கமாண்ட் சொன்னத நீங்க இன்னொருத்தங்க கிட்ட சொல்ல போறீங்க, அவ்வளவுதான் விஷயம், வேற ஒன்றும் இல்ல. சரியா? ரைட். இப்ப மாம் சொன்னாங்க, மாம் said. சார் சொன்னாருண்டா Sir said. அப்பா சொன்னாரு, தங்கச்சி சொன்னாரு, Sister said. அங்கிள் சொன்னாரு, Uncle said. ஃப்ரெண்ட் சொன்னாரு, Friend said. Kamala said. குமார் சொன்னாங்க. Kumar said. Right. Listen very carefully to my pronunciation right now. This is where a lot of students make mistakes here. இங்கதான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் கொடுறாங்க. இது said அல்ல, shade அல்ல, said. எப்படி வாசிக்கணும்? said. Mom said. Mom said. புரிந்ததோ பறஞ்சது? Yes, sir. Right. நான் முந்தைய சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு, பழகிடக்கூடாது. சைடுன்னு சொல்லி பழகிடக்கூடாது. ரைட். இப்ப என்ன சொன்னா அம்மா? உடுப்பு கழுவ சொன்னா. கமாண்ட் தானே சொல்லிருப்பா. உடுப்பு கழுவ சொன்னா, விளையாட சொன்னா, என்ன குளிக்க சொன்னாங்க, இது செய்ய சொன்னாங்க, கடைக்கு போக சொன்னாங்க, இது செய்ய, இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்த செய்ய சொன்னாங்கன்னு சொல்ல போறேன். எப்படி? இத செய்ய சொன்னாங்க. ரைட். மாம் said. கவனிங்க, நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ரைட். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பிள்ளைகள், யார்கிட்ட சொன்னாங்கன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு தானே? யார்கிட்ட சொன்னாங்க இருக்குமா இல்லையா? அத வந்து நீங்க to போட்டு யார்கிட்ட சொன்னாங்கன்னு சொல்லுங்க. to போட்டு To me. to me. Mom said to me. என்கிட்ட சொன்னாங்கன்னு சொல்லணுமா இருந்தா இதை போடுங்க. Mom said to me. Mom said to my father. Mom said to my sister. எங்கட அம்மா வந்து எங்கட தங்கச்சிக்கு சொன்னா, எங்கட அம்மா வந்து எங்கட அப்பாக்கு சொன்னா, எங்கட அம்மா வந்து எங்கட தம்பிக்கு சொன்னா. ரைட்டா? புரியுதா பிள்ளைகள்? அது இப்ப இங்க போடுங்க, என்ன சொன்னாங்க? என்ன? உடுப்பு கழுவ சொன்னாங்க. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். to wash. to கட்டாயம் வரணும். to wash the clothes. Right. கவனிச்சுக்கணும், இதான் விஷயம். to இது to அப்படியே வருமே. இருக்கு. Mom said to me to wash the clothes. அம்மா என்னைய உடுப்பு கழுவ சொன்னாங்க. அம்மா என்னைய சமைக்க சொன்னாங்க. அம்மா என்னைய பாட்டு படிக்க சொன்னாங்க. அம்மா என்னைய வெளியே போக சொன்னாங்க. அம்மா என்னைய முகம் கழுவ சொன்னாங்க. அம்மா என்னை இது செய்ய சொன்னாங்க. அப்படி உருவாக்கு. அம்மா சொன்ன மாதிரி இப்ப ஆளை மாத்து. சார் சொன்னாரு. சார் எனக்கு என்ன சொன்னாரு? சார் எனக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண சொன்னாரு. சார் ஒவ்வொரு நாள் இங்கிலீஷ் பேச சொன்னாரு. சார் இது செய்ய சொன்னாரு. சார் அது செய்ய சொன்னாரு. விளங்கிச்சா? Yes, sir. இப்ப கேக்குறத டக்கு 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 சொல்லுங்க எல்லாரும். ரைட்டா? கேட்க போறேன். சரியா? அம்மா ஃப்ளோரை கிளீன் பண்ண சொன்னாங்க. Mom said to me. Mom to clean the bowl. Mom said to me to clean the floor. Right. Mom said to me to clean the floor. கவனிச்சுக்கோணும். இங்க 2 வரணும் கட்டாயம். 2 வராம போடுறல. Mom said to me to clean the floor. அம்மா வந்து டிவியை போட சொன்னாங்க. Dad said to me to switch on the TV. Great. Okay. அம்மா வந்து அப்பா வந்து ஸ்கூலுக்கு போக சொன்னாரு.
Dad said to Father me said to go to school. இப்ப சொல்லுங்க, அப்பா வந்து எங்கட தங்கச்சி கிட்ட ஸ்கூலுக்கு போக சொன்னாரு. Dad said to my to go to sister. the school. Dad My sister to go. Dad said to my sister to go to the school. Dad said to my sister. to me வராது, அது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இந்த இடத்துல யார்கிட்ட சொன்னாரு? என்னட்டையா, அம்மாட்டையா, தங்கச்சிட்டியா? ரைட், ஓகே. சார் வந்து எங்கிட்ட சொன்னாரு. எப்படி? எங்கிட்ட சொன்னாரு, என்னட்ட இல்ல, எங்கள்கிட்ட சொன்னாரு. வளமையா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரு. Sir said to us to practice daily. Right. Sir said to us to practice daily. Okay. Sir ஒவ்வொரு நாளும் இங்கிலீஷ் பேச சொன்னாரு. Sir said to us to speak English every day. விளங்கிட்டா? இப்ப எப்படி? சின்ன புள்ள பாபா விளங்குதா? ஒரு விஷயம் செய்ய சொன்னாரு, இப்படிதான் சொல்றேன். இப்ப பாருங்க, நான் உங்களுக்கு 2 விஷயம் சொல்ல போறேன். இங்கெல்லாம் கவனிச்சுக்கோங்க, இங்கெல்லாம் கவனிச்சுக்கோங்க புள்ளே. சின்ன விஷயம். இப்ப நான் வந்து சொல்றேன் உங்களுக்கு. அம்மா வந்து பாருங்க, உடுப்பு கழுவு தானே சொன்னாங்க. அம்மா உடுப்ப கழுவி குளிக்க சொன்னாங்க. 2 விஷயம் சொல்றீங்க. எப்படி வரப்போது அங்கால? Mom take a bath. Great. Exactly. That's amazing. பாருங்க, Mom said to me to wash the clothes and take a bath. Right, அவ்வளவுதான். 2 விஷயம் சேர்த்து வரும். உங்களுக்கு தெரியும், இது படிச்சிருக்கீங்க, கமாண்ட்லயே படிச்சிருக்கீங்க. விளங்கிச்சா? இப்படித்தான் பழகுற புள்ளை. இப்படி பேசி அப்பா இது செய்ய சொன்னாரு, அப்பா காசு எடுக்க சொன்னாரு, அப்பா இதை செய்ய சொன்னாரு, அப்பா வந்து ஸ்கூலுக்கு போய் வீட்டை வர சொன்னாரு, தங்கச்சி வந்து போன் எடுத்துட்டு வெளியே போக சொன்னார், அப்பா வந்து மூட்டை எடுத்துட்டு வெளியே போட்டிட்டு சொன்னார். விளங்கிச்சா? தம்பி வந்து ரூமை லாக் பண்ணிட்டு போக சொன்னான். விளங்கிச்சா? தம்பி ரூமை லாக் பண்ணிட்டு போக சொன்னான். எப்படி சொல்ற? Brother said lock the room and go out. எப்படி? Brother said to me to lock the room and go. Right. கவனிங்க. Brother said to me to lock the room and go. அல்லது to lock the door and go. ரூமை லாக் பண்ணிட்டு போக சொன்னா அல்லது கதவை லாக் பண்ணிட்டு போக சொன்னா, ரெண்டும் கிட்ட ஒன்றுதான். Brothers, இப்ப பாருங்க, to me கட்டாயம் தேவையில்லை, போட தேவையில்லை. நீங்க என்னட்ட சொன்னான்னு சொல்லணும்னா நீங்க to me போடுங்க. இல்ல சும்மா காமனா சொல்றேன்னா brother said பாருங்க, said, brother said to lock the door and go. தம்பி வந்து கதவை மூடிட்டு போக சொன்னான். That's it. எப்படி? Brother said that போட்டு that வராது. இதத்தான் சொன்னேன். கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பீங்க. இந்த இடத்துல that வராது. that எங்க வரும் நான் சொல்லி தருவேன். இது நம்ம பாக்குறது என்ன பிள்ளைகள்? கமாண்ட் பாக்குறோம். கவனிச்சுக்கோங்க. கமாண்ட்னா ஒருத்தர் செய்ய சொன்னத அல்லது செய்ய வேணாம்னு சொன்னதை நம்ம சொல்றது இன்னொருத்தர். அதாவது அப்பா செய்ய சொன்னாங்க, செய்ய வேணாம்னு சொன்னாங்க. விளங்குதா? இதத்தான் பாக்குறோம். சரியா பிள்ளைகள்? ஓகே சார். கவனிச்சுக்கோணும். தட்ட போட்டு எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல. அதுக்குதான் நான் திருப்பியும் சொன்னேன், ஸ்போக்கன் ஃபார்ம்ல எப்படி இருக்கோ பேட்டர்னை தாரேன், இது அப்படியோ அப்ளை பண்ணுங்க. தட் வரும் வேற இடத்துல, அந்த இடத்த நான் படிச்சு தருவேன். இப்போதைக்கு நீங்க நல்லா திருப்பியும் சொல்றேன், ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயத்தை செய்ய சொன்னாரு அல்லது செய்ய வேணாம்னு சொன்னாரு, இப்படியான அர்த்தத்தில் நீங்க சொல்லணுமா இருந்தா இந்த பேட்டர்ன்ல யூஸ் பண்ணுங்க. Mom said to wash the clothes. Mom said to cook biryani. Mom said to make breakfast. Dad said to make tea. Okay. My brother said to take the phone. My friend said to come to the class. Classக்கு வர சொன்னார். Sir said to practice every day. விளங்குச்சா? இந்த மாதிரி தான் பேசி பழகுறது. புரிஞ்சுதா? Is that okay, everybody? Come on, tell me right now. Yes. All right. இப்ப பார்க்க போறோம் என்ன? செய்ய வேணாம்னு சொன்னாங்க. எப்படி சொல்ற? அம்மா உடுப்பு கழுவ வேணாம்னு சொன்னாங்க. Don't wash the clothes. எப்படி நினைச்சேன் சரியா சொல்றீங்க. அம்மா வந்து என்னட்ட உடுப்பு கழுவ வேணாம்னு சொன்னா.
Mom said to Mom me, said to "Wash me, the clothes." Mom said to me to don't wash the clothes. ரைட். கவனிங்க கவனிங்க எல்லாரும் கவனிங்க. கொஞ்சம் ஆக்டிவா கவனிங்க அவ்வளவு பேரும். எல்லாரும் ஆக்டிவா கவனிங்க. லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ரைட். பாருங்க. Mom said to me, கவனிங்க, not to wash the clothes. எப்படி? Not to. இங்க not வரணும். டூக்கு முன்னால not வரணும். இப்படிதான் சொல்லணும். Mom said to me to don't அப்படிலாம் வராது. Mom said to me not to wash the clothes. Dad said to me not to இடையில நீங்க இதுக்கு எப்படி சொன்னாலும் பரவாயில்ல பிள்ளை. இப்படி இது பாருங்க. ரெண்டையும் இப்படி சொல்லக்கூடாது. சில ஆட்கள் எப்படி தெரியுமா பிள்ளைகள் பேசுற? Mom said to me to wash அப்படின்னு. Mom said to me to இழுக்க கூடாது. இத ஒரு சைடாவும் இத ஒரு சைடாவும் பேசுங்க. பாருங்க. Mom said to me to wash the clothes. Mom said to me not to wash the clothes. இத வேற யாவும் ஜாயின் பண்ணணும். விளங்குதா? கிளியரா? Is that clear? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. இப்ப கேக்குறோம் சொல்லுங்க. அப்பா வந்து காசை களவெடுக்க வேணாம்னு சொன்னாரு. Father said to Dad me not said to to me not to solve hurt money. all the money, Not to Not to steal the Solve money, the money. steal the stole. money. யார் ஸ்டோல்னீங்க? not to steal money. Not to steal. ஏன் ஸ்டோல்னு போடுறீங்க ஃபாஸ்ட்ல? இந்த டூக்கு போறோம் வர verb எல்லாமே பேஸ் verb தான் வரும். மூலாய்க்கிறது verb. Okay, father said to me not to steal the money. இப்ப கவனிங்க. not to பேசாங்க பிள்ளைகள். not to come, not to play. My friend said not to come. My sir said not to speak. என்ன not to? நோட்டதான் இவோ. என்ன இது? காத்து போனாங்க மாதிரி. not to. பழைய காலத்தாக்கள் இப்படிதான் வைக்கணும் அது. Right? School teachers. Right? Come on. You gotta be School a teachers little bit are like very, very realistic. pretty true, sir, that is. And that is Of the year, sir. she's pretty good. She's pretty. Roti da bro. Pretty roti. Come on, right? Okay. Right. My friend said not to eat. My uncle said not to go abroad. My father said not to play cricket. My mom said not to watch movie. My sister said not to take the phone. Hey, come on, what is this? Is this English? No, it's something different, right? Some problems might be there in the tongue, right? நாட்கள் எதுவும் பிரச்சனையாகும். கவனிக்க பிள்ளைங்க. பேசக்குள்ள எப்பவுமே ஆசைப்படு. நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க வெளியே போகும்பொழுது எங்கேயாவது ஊத்த ஜலாப உடுப்ப போட்டு போவீங்களா? சொல்லுங்க. வெளியே போகக்குள்ள எங்கேயாவது எப்பயாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? கிழிஞ்ச உடுப்பையும் கிழிஞ்ச சட்டையையும் இல்லாட்டி லூசுத்தனமா எங்கேயாவது பரட்ட தலையோட போறதுக்கு ஆசைப்படுவீங்களா? No, never. ஏன்? பாக்குறவன் பார்த்த இவன் என்னடா பிச்சைக்கார மாதிரியான்னு கேட்பான். ரைட்? அப்ப கொஞ்சம் டீசென்டா ஒழுக்கமா நல்ல முறையில அழகான முறையில ஆடை அணிந்து போவீங்க. அதே போல இங்கிலீஷ் பேசக்குள்ளே அந்த ஆசையை கொண்டு வாங்க. That's my humble request towards all of you guys. Come on. When you speak English, other people have to be like silent listening to your speaking completely. நீங்க இங்கிலீஷ் பேசக்குள்ள மத்தவங்க அப்படியே சைலண்டா கேட்டு இருக்கணும். அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி கொண்டு வாங்க. ரைட்? அப்ப என்ன சொல்ல வரணும் இதுல? not to அல்ல, not to. T sound சொல்லி தந்திருக்கு முதல். Mom said not to wash the clothes. Dad said not to play cricket. Not to அந்த மாதிரி. Not to. My uncle said not to watch movies. Not to அல்ல, not to. கொஞ்சம் எடுங்க. கிளியரா? விளங்குதா? Yes, sir. ஃபாஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பேச போகல வேற மாதிரி வரும். அமெரிக்கன் ஸ்டைல்ல. Hey, my dad said not to steal money, man. Not to steal money. என்ன? நாடு
ஸ்லோவா பேசக்குள்ள அப்படி வராது, ஃபாஸ்டா பேசக்குள்ள hey you know something man, last week my sir said not to come to the class, not to come to the class, not to come to அப்படின்னு வரும். அது faster speakingல. ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேசக்குள்ள எல்லாருக்கும் விளங்குற மாதிரி பேசணும்னா not to அப்படி பேசுங்க. நொட்டுன்றத மறந்துடுங்க தயவு செஞ்சு. நொட்டுன்றது வேணாம், அப்ப நட்டு மாதிரி போயிடும். தயவு செஞ்சு சொல்றேன். Okay, just wake up to the real English. Don't be fooled by the surrounding people. They, as Kaja said, okay, Kaja சொன்ன மாதிரி பொலிட்டிக்கல்ல சீட் பண்ணிட்டாங்க சார். இது சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ்ல உள்ளாக சீட் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதை சுட்டி கொஞ்சம் முழிச்சுக்கோங்க, என்ன பேசுறான் இவன் காத்து போனால் மாதிரி. ரைட், ஓகே ஃபைன், ஓகே ரைட், ஃபைன் ஃபைன், ஓகே சரி. அப்ப சொல்லுங்க, அந்த தம்பி வந்து போன் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி சொல்ற? My brother said not to Brother take said not to take the phone. My brother said not to take the phone. Okay, right. புள்ளைகள் said அல்ல said, மறுபடியும் சொல்றேன். அப்பா வந்து வெளியே போவேன்னு சொன்னார். Father ஓகே, என் ஃப்ரெண்ட் வந்து அவளோட கதைக்க வேணாம்னு சொன்னாள். my friend speak to him. என் ஃப்ரெண்ட் வந்து அவளோட கதைக்க வேணாம். அவளோட My friend said not to speak talk with her. not to speak with her அல்லது not to talk with her. கவனிங்க புள்ளையா, கவனிங்க இங்க பாருங்க. My friend said not to speak with her-வும் சரி, not to speak to her-வும் சரி. ரைட்டா? அதே போல not to talk with her-வும் சரி, not to talk to her அதுவும் சரி. speak to, talk to ரெண்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணலாமே. sorry, speak to, talk to, speak with, talk with ரெண்டும் சரி. ஓகே, Yes, sir. all right, okay, that's fine, that's fine. So sir வந்து இத சொல்லுங்க. அவர் ரெண்டு விஷயம், அம்மா உப்பு கழுவு சொன்னா, ஆனா அப்பா வந்து சமைக்க வேணாம்னு சொன்னாரு. My mom said to wash the dress, and my father said don't speak. எப்படி? But father கவனிங்க, அம்மா வந்து உப்பு கழுவ சொன்னா, ஆனா அப்பா வந்து சமைக்க வேணாம்னு சொன்னாரு. mother said mom said but father said இதுக்குள்ளே டோன்ட் வருது, டோன்ட் ஏன் வருது பாத்தீங்களா? விட்டுட்டீங்களே. சிலாக்கள் டோன்ட் எல்லாம் போட்ட மாதிரி இல்லையா? பிள்ளைகள் கொஞ்சம் இதை கவனிச்சுக்கோங்க. Mom said to wash the clothes and my dad said not to cook the food. Not to cook the food. Right. இதுல வந்து சிலாக்கள் சைட்னு திருப்பி எனக்கு இடத்துல கேக்குது, மாத்திக்கோங்க திருப்பி. ரைட், said உச்சரிப்பு வரலண்டா பிள்ளைய மறுபடியும் again and again சொல்லி பாருங்க. said mom said, dad said, father said, sister said, brother said, friend said, sir said, okay, my neighbor said, Kamala said, Vimala said, Kumaran said, Amaran said, எவனோ சொன்னா said பெட்ரோல் ஷெட் இல்ல பிள்ளைய said. Okay. All right. Okay, that's fine. Yes. Any questions? Sir, பேசும்போது மட்டும் மைக் அன்மியூட் பண்ண சொல்லுங்க சார். சரியா நாய்ஸ் சார். Okay. One person has requested about. Okay. பாருங்க, இப்ப நான் சொல்றேன், மைக்க அன்மியூட் பண்ண சொல்லுங்க சார் அவ சொன்னா.
பாருங்க யார் சொன்னது அம்மாடி? நான் தான் சார். அபிராமி. பாருங்க அபிராமி சேர்ட்ட சொன்னா எப்படி? அபிராமி சேர்ட்ட இல்ல எப்படி சொல்லுவோம்? அபிராமி மாணவர்கள்ட்ட மைக்க அன்மியூட் பண்ண சொன்னா எப்படி சொல்ற? பாப்போம் யாரு சொல்றீங்க ஒரு ஆள். Abhiram said to student to unmute the mic. Right. கவனிங்க பாருங்க. குட், வெரி குட். அபிராமி said to students to unmute the microphone. ரைட்டா? மைக்ரோஃபோன் அன்மியூட் பண்ண சொன்ன. பேசும்போது மட்டும் எப்படி சொல்ற? Talking. When speaking. Very good. When speaking only. இப்ப Doubt sir. கொஞ்சம் இருங்க. ஃபுல்லா சொல்லுங்க. Abhiram said to student to unmute the microphone when speaking only. Right, great. கவனிங்க திருப்பி சொல்றேன். Abhirami said to students to unmute the microphone when speaking only. பேசும்போது மட்டும். when speaking னா பேசும்போது, only பேசும்போது மட்டும் மைக்ரோஃபோன் அன்மியூட் பண்ண சொல்லி அபிராமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ரைட். இப்ப யாரு கேட்ட கேள்வி என்ன? இல்ல இப்ப செட் டு மீ தட் எங்கயாவது யூஸ் பண்றாங்களா? உதத்தான் அம்மாடி நான் சொன்னேன். உதுக்குள்ள அது வராது. ஓகே சார். தட் வரும் அம்மாடி. உதுக்குள்ள அது வராது. அடுத்த தடவை வரும் பொழுது நான் சொல்லுவேன். ரைட்டா? அடுத்த வாரத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை. சரியா? ஓகே. ரைட். நான் திருப்பி சொல்றேன், எல்லாரும் கவனிச்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த செய்ய சொன்னாரு. அம்மா படிக்க சொன்னாங்க, சொன்னாங்க, செய்ய சொன்னாங்க. ஒரு விஷயத்த செய்ய சொன்னாங்க அல்லது செய்ய வேணாம்னு சொன்னாங்க. இந்த ரெண்டு மீனிங்லையும் நீங்க இந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணும் பொழுதோ இதான் பேட்டர்ன். தட் வராது. உதுக்குள்ள தட்ட போடக்கூடாது பிள்ளைகள். தட் வரும் இடம் ஒன்று இருக்கு. உதை நான் அடுத்த வகுப்பில் தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் தாங்களுக்கு நான் விளங்கப்படுத்துவேன் என்பதையும் பதிய வைத்துக் கொள்கிறேன். Got it? மிக்க நன்றாக இருக்குது. இட்டுக்கும் பார்த்துக்கொண்டு உங்களை விட மாட்டேன். Right. Okay. All right, everybody. Right. Come, let's get back to the studies right now. Okay. சரி, அப்ப விளங்கிச்சு தானே? பாத்தீங்களா எப்படி அந்த அபிராமி சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே நம்ம இங்கிலீஷ்ல போட்டுட்டோம். That's it. இல்லையாமா? இதுதான் இங்கிலீஷ். இதுதான் இங்கிலீஷ். பாத்தீங்களா? அபிராமி சொன்னாங்க, சார் சொன்னாரு, அப்பா சொன்னாரு, தங்கச்சி சொன்னாரு, தம்பி சொன்னா. என்ன சொன்னா? ஒரு விஷயத்த செய்ய சொன்னாங்க. அப்படி வரும்பொழுதோ இந்த பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணி செய்ய சொன்னாங்கன்னா இது to do the homework, to wash the clothes, to iron the dress, to whatever. ஏதோ ஒன்று செய்ய வேணாம்னாங்கன்னா not to wash the clothes, not to do the homework, not to take the phone, not to switch on the mobile, not to sleep, not to change the dress. Okay. My sir said to me not to come to the class. கிளாஸுக்கு வர வேணாம்னு சொல்லிவிட்டார். கிளாஸுக்கு வர வேணாம்னு சொல்லி விட்டாரு. ரைட்டா? ஒருபோதும் வர வேணாம்னு விட்டாருன்னா not to come to the class. பாருங்க எப்படி வரும்டா. பாருங்க. Sir said not to come to the class ever again. Ever again. அப்படி போடும். ஒருபோதும் வர வேணாம்னு சொன்னாரு. ஒருபோதும் சாப்பிட வேணாம்னு சொன்னாங்க. ஒருபோதும் தூங்க வேணாம்னு சொன்னாங்க. Mom said to me not to sleep ever again. Not to sleep ever again. Is that clear? புரிந்ததோ? என்ன? Yes sir. உறைந்து விட்டீர்களோ? இல்லையே? I understood, sir. You got it right. Clear. Okay, fine. Sir, that நீங்க லாஸ்ட் என்ன சென்டென்ஸ் கேங்க அப்ப ஈவினிங் டைம்ல என்று அட் பண்ணினா ஈவினிங் டைம்ல வர not to come to the class in the evening ever again. No sir, sleep. வழங்கல. ஃபுல்லா சொல்லுங்க. ever again கடைசியா போடுங்க. அது நடுவுல போடுங்க. பாருங்க. Sir said not to sleep in the evening ever again.
Okay, sir. Right? That's it. Simple. பின்னேரத்துல ஒருபோதும் தூங்கிறாதடா அப்பனேன்னு சொல்லி சார் சொன்னாரு. That's it. Right. Simple. All right. So, சரி அப்ப இது பார்த்துட்டோம். இதுல டவுட் இருக்கா சொல்லுங்க. இந்த கமாண்ட் உண்டுல ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை செய்ய சொன்னாங்க, செய்ய வேணாம்னு சொன்னாங்க. இந்த ரெண்டு விஷயத்துல பல சென்டென்ஸுகளை உருவாக்கி நான் சொல்றதுல எனக்கு குழப்பம் உள்ளது சார் என்று சொல்லுபவர்கள் மட்டும் தயவு செய்து உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கொண்டு தாங்கள் மெதுவாகவும் அமைதியாகவும் உங்கள் கேள்விகளை கேட்டுக்கொள்ளலாம் என சொல்லிக் கொள்கிறேன். Come on, get ready. Tell me. யாருக்கு இருக்கு கேள்வி சொல்லுங்க. I'm just waiting to respond to all of your questions if you have any. Come on. Don't mind, please tell me that sentence, sir. Which one? Last one? Last one, yeah, sir. Right. Sir said to me not to sleep in the evening ever again. Yeah, thank you very much. All right, great. நான் நொட்டுன்னு பேச மாட்டேன், நொட்டுன்னு பேச மாட்டேன். ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்பீடா பேசும் பொழுது mom said not to come to the class. Okay, mom said not to sleep in the evening. இப்படி சொல்றத நான் சொல்லணுமா இருந்தா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பேசும் பொழுதும் மாத்தி போடுவோம். எப்படின்னு சொன்னா hey dude, you know one thing, mom said not to sleep in the evening. Mom said not to sleep in the evening. Not to sleep in the evening. அது கொஞ்சம் அந்த லைட்டா அது புறம் சொல்லி தர முடியாது. இந்த அமெரிக்கன் ஸ்டைல் எப்படி பேசு, என்னென்ன உச்சரிப்புகள் மாத்தணும், குறிப்பா எந்த உச்சரிப்பை போட்டா ஸ்டைலா இருக்கும் உங்களுக்கு விளங்கிச்சா, இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த மாசம் முடியட்டுமே. From the next month, let's begin our accent stylist speaking journey. All right, by the blessings of Almighty. Right? Okay, அத பாப்போம் அடுத்த இதுல இருந்து அடுத்த மாசத்துல இருந்து. அப்ப இதுல டவுட்னா கேளுங்க. டக் 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 and come on without wasting our time. Right? Yes. என்ன கரங்கள் லுசத்துப்பட்டு விட்டதோ? இல்லை. ஒருத்தருக்கும் இல்லையா டவுட்? வேற லெவல்டாப்பா. டவுட்ல யாருக்கும்? எஸ் உமா. ரெண்டு சென்டென்ஸ் வரேன்டா என் போட்டு அங்கால சொல்லணுமா? எஸ் எஸ் Yes, sir. ஓகே சார். My doubts. ஓகே சொல்லுங்க. அந்த அது அவங்களோட டவுட்டுமா? Same doubts for me, sir. Right. Okay, கவனிங்க. ரெண்டு சென்டென்ஸ் நான் உங்களுக்கு வித்தியாசமான சென்டென்ஸ் சொல்லி காட்டுறேன். பாருங்க, கவனிங்க. அப்பா விளையாடிட்டு முகம் கழுவ சொன்னாரு. ரெண்டு விஷயம் சரியா? அப்பா விளையாடிட்டு முகம் கழுவ சொன்னாரு. எப்படி சொல்லுவோம் சொல்லுங்க. My Dad said to me to wash your face and to play and wash. முதல்ல முகம் கழுவுறது இல்ல, விளையாடிட்டு முகம் கழுவ சொன்னாரு. play and said to me play and wash. said to meக்கு போறவோ to play ன்னு வரணும். to வரணும் பிள்ளைல, அது மறந்துட கூடாது. Dad said, பாருங்க, Dad said to play and wash the face. Dad said to play and wash the face. to meன்றது தேவண்டா போடலாம். என்கிட்ட சொன்னாருன்னு சொல்றதுக்கு Dad said to me to play and wash the face. ரைட்டா? இது ரெண்டு இது விளங்கிட்டா முதல்ல எந்த போடுறது? yes, sir. இப்ப சொல்லுங்க பாருங்க. அப்பா விளையாட சொன்னாரு, ஆனா போன் எடுக்க வேணாம்னு சொன்னாரு. Dad said to play but not to take But great. But not to take phone. Okay, great. கவனிங்க இப்படி. இது don't வரக்கூடாது பிள்ளைகள். இதுக்குள்ள don't தேவையில்லை உங்களுக்கு. ஒரு ஆள் don't போட்டிங்க இடையில. இந்த பாருங்க, திருப்பி நான் சொல்லி அதை பாருங்க, அப்படி எழுதுறேன். இங்க குழப்பமாக்கிறாங்களு. ரெண்டு விஷயம் நான் சொன்னேன் இதுல. பாருங்க, Dad said to பாருங்க to play and wash the face. ரைட்டா? இங்க பாருங்க, Dad said இத பார்த்தோம் என்ன, விளையாட சொன்னாரு ஆனா போன் எடுக்க வேணாம். Dad said to me to play but not to. இப்படி போடுங்க, not to take the phone.
விளங்கிட்டா பிள்ளைகள்? Yes, sir. கிளியரா இது சொல்லுங்க. Yes, sir. Yeah, sir. There is a doubt? Dad said to me to play and wash my face. Dad said to me to play but not to take the phone. Mom said, இங்க பாருங்க, அம்மா உடுப்பு கழுவ சொன்னா ஆனா குளிக்க வேணாம்னு சொன்னா. அம்மா உடுப்பு கழுவ சொன்னா ஆனா குளிக்க வேணாம்டா. பாருங்க, mom said to சொல்லுங்க. Mom said wash the dress. Mom said to me to wash the clothes, but don't. இடுங்களா கம்பெடுங்களா யாரா இது கடுப்பானு திருப்பி டோன்ட்னுவாரு. எவ அவ அடிங்கோடா அந்த ஆளுக்கு, அந்த அடிங்கோடா வெளுக்க போறப்ப திருப்பி டோன்ட்ட கொண்டு போடுறதுக்கு. திருப்பி சொல்லுங்க. அம்மா உடுப்பு கழுவு சொன்னா ஆனா குளிக்க வேணாம்டா. Mom said to me wash the clothes, but not take a bath. wash. Mom said to me to wash the clothes, not to take bath. யாரையோ நல்ல ஸ்லோ மோஷன்ல வருது, இந்த பழைய காலத்து சிடிபி பஸ் மாதிரி. Right? Mom said, பாருங்க, Mom said to me to wash the clothes but not to take a bath. Right? That's it. Simple. Right? Okay. விளங்கிட்டா பேட்டர்ன்ஸ் விளங்கிட்டு அந்த பேட்டர்ன்ல எப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்தை செய்ய சொன்னாங்க, ஒருத்தர் செய்ய வேணாம்ன்றாங்கிறத எப்படி நம்ம சொல்லலாம்னு விளங்கிட்டா விஷயம். Yes, sir. Sir, இப்ப ரெண்டு பேர் சொல்ற நேத்துக்கு மம் ஒன்று சொல்லி டேடி இன்னொன்று சொல்றேன்டா அப்படி. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பார்த்தோமே, அம்மா வந்து சமைக்க சொன்னாங்க ஆனா அப்பா வந்து விளையாட சொன்னாரு. ரெண்டு வேற செஞ்சு அது வேற இது வேற. Mom said to me to cook but my father said to play. விளங்குச்சா? ஓகே சார். வேற ஆக்கள் வேறெண்டும் பொழுதும் ரெண்டா உடைச்சு பேசுங்க, ரெண்டு சென்டென்ஸா. அம்மா சொன்னாங்க சமைக்க சொல்லி, ஆனா அப்பா சொன்னாங்க விளையாட சொல்லி. விளங்குச்சா? எப்படி வரப்போ சொல்லுங்க. இப்ப நான் சொல்றதுக்கு சொல்லுங்க. அப்பா வந்து கடைக்கு போக சொன்னாரு ஆனா அம்மா சமைக்க சொன்னா. எப்படி சொல்றது? Dad said to go to the shop. But go to the shop. Mom said to cook. Mom said That's it. Dad said to me to go to the shop but Mom said to cook. விளங்குச்சா? விளங்குதா பிள்ளைகள்? Yes, sir. ஓகே. டவுட் இருக்கா? இப்ப டவுட் இருக்கா? இதுல டவுட் வரக்கூடாது, வெந்தால் வெளுப்பேன. Any questions? Sir. Yes, சொல்லுங்க அகீல். Said to me, told me into வருமா sir? Yes, exactly. அடுத்ததான் சொல்ல போறோம். இதுல டவுட்டா இப்ப இல்லையே? No. Right, okay. Okay, clear. இப்ப பிள்ளைகள் நல்லா கவனிங்க. செட்ட நம்ம போடுற மாதிரியே என்ன செய்யலாம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் பிள்ளைகள். முக்கியமான பாயிண்ட். டோல்ட மட்டும் போட்டா விஷயம் முடிஞ்சானு விட்டுறல, நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இந்த செட்டுக்கு பதிலா நீங்க டோல்ட் என்ற வார்த்தையை போடணும். டெல்ற பாஸ் டோல் தானே, டோல்டுன்னு போடலாம். போட்டீங்கன்னு சொன்னா கவனிச்சுக்கணும் நல்லா. இந்த டோல்ட போட்டீங்கன்னா இது இப்படி வராது, மீண்டு டிரெக்டா வரும். விளங்குதா? Mom told me. விளங்குதா பிள்ளைகள்? அது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு தானே வரும். இல்ல கவனிச்சுக்கோங்க. Mom told me to wash the clothes. அம்மா சமைக்க சொன்னாங்க. Said to meயும் சரி, told me சரி. விளங்குதா? விளங்குதா பிள்ளைகள்? yes, sir. இல்ல சார். Sir, ask me வரும். Wait. I'm just going to explain everything. Don't worry. Don't be worried about that, right? இப்ப கவனிங்க பிள்ளைகள், இங்க பாருங்க. இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் set to me தானே படிச்சோம். set to me ன்னு சொல்லி
இப்ப said to meன்னு சொல்லாம செட்டுக்கு பதிலா நீங்க told என்ற வார்த்தையை பாவிக்கலாம். பாவிச்சீங்கடா இங்கால to மீண்டு வராது, மீண்டு வரும். Told me, mom told me, dad told me, my sister told me, my brother told me, my sir told me, my friend told me. புரியுதா? விளங்கிச்சா? புள்ளைகள் விளங்கிச்சா புள்ளைகள்? Yes, sir. Yes, Yes. yeah, sir. Yeah, sir, clear. Okay, great. இப்ப இன்னொரு விஷயம் பார்க்க போறோம். என்னண்டா, யாரையும் மைக் கொஞ்சம் எறையுது, யாருன்னு தெரியல. I'm not sure. Okay. சஃப்னாஸ் கொஞ்சம் மைக் ரைட். ஓகே, சரி கவனிங்க. சஃப்னாஸ் மைக் மியூட் பண்ணி வைங்கோ. ரைட். இப்ப பிள்ளைகள், அப்ப நம்ம செட் டு மீன்றதையும் பார்த்துட்டோம். செட் போட்டா டு மீ என்னட்ட சொன்னாங்கன்றதுக்கு டு மீ போட்டோம். டோல்ட போட்டா அங்கால டு மீ அல்ல மீண்டு போடணும்னு சொல்றது. என்னட்ட சொன்னாங்கன்னா told me, my mom told me, my dad told me, my father told me. பின்னுக்குள்ள விஷயம் அப்படியே வரும். இப்ப அந்த verb எழுதுறேன்னு நீ பாருங்க. மைல mom said to me, mom told me, ரெண்டும் ஒரே மீனிங். இன்னொன்று mom asked me. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. asked me என்ன சார், கேட்டாங்கன்ற அர்த்தமா? இல்ல, கேட்டாங்கன்ற அர்த்தம் ஒன்று இருக்கு அங்கால. இதுக்கு இந்த இடத்துல ஒருத்தர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க தெரியுமா, இங்க கொஞ்சம் படிங்கன்னு சொல்லி நம்ம ரிக்வஸ்டா சொல்லுவாங்க. அப்ப கேட்டுக்கொண்டாங்கன்னு சொல்றது. சார் நாளைக்கு கிளாஸுக்கு வர சொல்லி கேட்டுக்கொண்டாரு. சொன்னாருன்னு சொல்லாம கொஞ்சம் மரியாதையா சார் கேட்டாருங்கிட்ட. விளங்கிச்சா? மரியாதையா கேட்டாருன்னு சொல்றது. விளங்குதா பிள்ளைகள்? சத்தத்தை காணையில திருப்பி சொல்றேன். said to me, told me ரெண்டும் ஒரே மீனிங். ரைட்டா? இதை விளங்கிக்கோங்க. இது விளங்கிச்சா முதல்ல? ஆம் சார். ரைட். இந்த இடத்துல கவனிங்க. mom asked meன்னு சொன்னா இதுவும் சொன்னாங்கன்ற அர்த்தம் தான். ஆனா இப்ப மரியாதையா சொன்னாங்கன்ற மாதிரி சொல்ற. விளங்கிச்சா? மரியாதையா நம்மகிட்ட சொல்லுவாங்களே சொல்லிட்டு, மரியாதையாக சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்துல ask me போடுறது. விளங்குதா பிள்ளைகள்? ரஃபா அடிக்க போற மாதிரி சொன்னாங்கன்னு இல்ல. சொன்னாரு, அப்பா சொன்னாரு, அடிக்க போற மாதிரி அப்படி இல்லாம, டே மச்சான், டே சார் எனக்கு நாளைக்கு வரவேணான்னு சொன்னார்ரா. வரவேணான்னு சொன்னாருதான். சார் எப்படி சொன்னாரு? சும்மா கடுமையா ஆன்னு சொன்னாரா, இல்லாட்டி கொஞ்சம் மரியாதை தயவு செஞ்சு வஞ்சிராங்க வாப்பா அப்படின்னு சொன்னாரா? ரைட். அப்ப கொஞ்சம் அந்த சும்மா கோவத்தோட சொன்னாரு அப்படின்ற கோவத்தோட இல்ல, சும்மா நார்மலா சொன்னாருன்னு சொல்றதுக்கும் நீங்க இதை யூஸ் பண்ணுங்க. இது கொஞ்சம் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொண்டாரு, கொஞ்சம் தாழ்மையாக வேண்டுகோள் விடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நான் ஆஸ்மின்ற வார்த்தையை பாவிப்போம். ஆனா மாமுக்கெல்லாம் நம்ம ஆஸ்மி போட மாட்டோம். ஏன்? மாம் இப்போ நமக்கு என்ன வேண்டுகோளா விடுப்பாங்க, தயவு செஞ்சு செய்யலுமா தாங்க உங்களுக்கு அப்படியே கேட்பாங்க, செஞ்சு தொலைடி இதுவா. அதுக்கு நீங்க எஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், எஸ் எனக்கு சார் ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதணும். அதுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குற மாதிரி கேட்கணும் சார். இதை ஒபிஷியலா ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதணும், டிராப் கொண்டு வர இருந்துச்சுன்னா ஓகே இதே வேர்ட்ஸை பாவிக்கலாம் சார். ரெக்வஸ்ட் போடுற மாதிரி தானே? அதேதான் ரிக்வெஸ்ட் போடுற மாதிரி. சார் ஆஸ்க்ட் மீ அப்படி போட்டு எழுதுற. சார் டோல்ட் மீ இந்த வார்த்தை இப்படி யூஸ் பண்ண கூடாது. ஒபிஷியலா யூஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். விளங்கிச்சா? ஒபிஷியலாக, அதாவது சும்மா ஃப்ரெண்ட்லி கேஷுவலா நம்ம பேசுற ஆக்களோட சொல்றதுக்கு இல்ல, சும்மா உங்களோட கொஞ்சம் சுப்பீரியரான ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் இருக்காங்களே, உங்களோட சார்மார், பிரின்சிபல்மார், பொலிட்டீஷியன்ஸ்ல கொஞ்சம் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் இருப்பாங்க, அடுத்த டீச்சர்ஸ் மார், இப்படியான ஆட்கள் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்களே, அந்த விஷயங்கள் நீங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எங்கிட்ட அந்த மாதிரி. ரைட்டா? ஓகே, கிளியரா மத்தாக்கள்?
All right, everybody. With that information, I think everybody's clear with this command. The command நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்தியோட. ஒரு விஷயத்த செய்ய சொன்னாங்க அல்லது செய்ய வேணாம்னு சொன்னாங்க அப்படி சொல்றத நாம இன்னொருத்தங்க கிட்ட இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லணும்னு உங்களுக்கு பேட்டர்ன் படிச்சு தந்தேன். பேட்டர்னை பார்த்தோம். அதுல 2 இல்ல கொஞ்சம் பிராக்டிஸும் சொல்லி நாங்க பார்த்தோம். இதே விஷயத்த மட்டுமே வச்சு நீங்க நிறைய உருவாக்கி பாரு, அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். சின்ன பிள்ளைத்தனமா 1-2 உருவாக்காம நிறைய எக்கச்சக்கமா இதே மாதிரி பேசுங்க. என்ன மீனிங்ல வரணும்? ஒரு விஷயத்த செய்ய சொன்னாங்க அல்லது செய்ய வேணாம்னு சொன்னாங்க, இதைத்தான் சொல்ல போறீங்க. என்னோட தம்பி கொழும்புக்கு போனேன்னு சொன்னா, அவன் லண்டன்ல அங்க நிறைய இடங்களை பார்த்தேன்னு சொன்னா அப்படியெல்லாம் வராது. விளையாச்சா? என்னைய படிக்க சொன்னாங்க, என்னை விளையாட சொன்னாங்க, தூங்க சொன்னாங்க. அம்மா வந்து கிளீன கிச்சன் சொல்லி கிளீன கிச்சன் பண்ண சொன்னாங்கன்னு சொல்றேன் பாரு. அல்லோட கிச்சனை கிளீன் பண்ண சொன்னாங்க, ரைட்? ஓகே, தொலை சொன்னாங்க, டிவி ஆஃப் பண்ண சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த செய்ய சொன்னாங்க அல்லது செய்ய வேணாம்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்ற மீனிங்ல மட்டும் இந்த பேட்டர்ன்ல நீங்க மல்டிபிள் சென்டென்சஸ், 1 இல்ல 2 இல்ல 3 இல்ல எத்தனை ஏழுமோ அத்தனையும் சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. எப்படி? with the beautiful and correct pronunciation. Be careful in that one first of all. Okay, don't mess up with your pronunciation. Pronunciation ஓட விளையாடி போறோம். நான் சொன்ன மாதிரி நொட்டு மாதிரி போயிடும். தயவு செஞ்சு போறோம். தம்பி நீங்க எங்க இங்கிலீஷ் படிச்சீங்க? நான் அசியம் சர்ட்ட படிச்சேன். இப்படியா படிச்சு தந்தவாரு உங்களுக்கு? யார் எங்களுக்கு நொட்டுன்னா சொல்லி தந்தவாரு எங்களுக்கு? புதுதான் நாங்க படித்த நாங்கள் ஈஷிப்ட் கேம்பஸ்ல இருந்து நாங்க நொட்டுன்னு சொல்லி தந்து வேணும் எனக்கு. போற போச்சு, எல்லாம் போச்சு. எங்க ஊர் தம்பி நீங்க சொல்லி கொடுத்த நீங்க எழுதாப்பாங்க வந்து சொல்லுங்க. சார், ஆஸ்க் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க அந்த ரிக்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்க தானே சார்? அப்ப நம்ம டிரெக்டாவே ரிக்வெஸ்ட் அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணலாமே. யுவர் டீம் லீடர் ரிக்வெஸ்டிங் யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை டிரெக்டாவே யூஸ் பண்ணலாம். தாராளமா, ரெண்டும் ஒன்றுதான். இப்ப செட்டுக்கும் டோல்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ரெண்டும் ஒன்றுதானே? எஸ் சார். அதே மாதிரிதான் இதுவும். ரிக்வெஸ்டட் மீ ஒன்றுதான். My team leader requested me to submit the document. அல்லது my team leader asked me to submit the document. ரெண்டும் சரி. சரியா கஜா? ஓகே சார். All right. Okay, great. சார், ing ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண கூடாதா? requesting you. requesting mean யூஸ் பண்ணலாம். அது நீங்க இப்ப என்கிட்ட கேக்குறாங்க சொல்றாங்கன்னு சொன்னா யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே சார். இது வந்து சொன்னாங்கன்னு பாஸ்ட்ல சொல்றது தானே? எஸ் சார். இப்ப உங்களுக்கு வந்து இப்ப உண்மைக்கும் சொல்றாங்கடா, இப்ப நீங்க நிப்பீங்க முன்னால, இப்ப உங்கள்கிட்ட சொல்றாங்க, இப்ப நீங்க அந்த இப்படித்தான் சப்மிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள அந்த விஷயத்தை நீங்க இன்னொருத்தர் சொல்லும் பொழுது டீம் லீடர் வந்து இது அவசரமா கொடுக்க சொல்றாங்க இப்ப சொல்றாங்க. விளங்கிச்சா? எஸ் சார். இருக்கும்போது my team leader is requesting me right now to submit the document. That's it. Okay? Okay. All right. Thank you, sir. Again, I need to appreciate yourself for your amazing pronunciation. I noticed that one. இடையில உங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் நோட்டீஸ் பண்றேன். உண்மைக்கு நான் மெயினா எல்லாரையும் நோட் பண்றது பிள்ளைகள் கொஞ்சம் நல்லா வந்திருக்கு கஜா. உண்மைக்குமே அந்த ஆர் சவுண்ட் கொஞ்சம் நல்லா வருது, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. இன்னுமே இந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ஓகே, ரைட். Sir, your pronunciation is also amazing, sir. Thanks for the compliment. Yes. Right. Okay. Yes, sir. Okay, students. It's really marvelous, sir. I'm so appreciating you. Okay. All right. Okay. Again, thank you so much. Right. Okay, fine. All right, students. சரி, அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்? அப்ப இதோட எண்ட் பண்ணும். மற்ற விஷயத்தையும் பார்த்தோம்னா இதை வந்து குழப்பி மண்டையெல்லாம் குழம்பி பொறவு இதாயிரும். நம்ம அடுத்த நாளைக்கு சார் எதுவும் ஃப்ரேசஸ் படிப்பிப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஆனா விட்டுறாம இது அப்படியே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. நான் இந்த அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்றேன், இங்க எடுத்து காட்டுறேன். ரைட். ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னா அதை நாங்க இன்னொருத்தங்கிட்ட எப்படி சொல்றேன், கொஸ்டின் நம்மகிட்ட ஒருத்தர் கேட்டா அதை நாங்க இன்னொருத்தர் எப்படி சொல்றேன், அதெல்லாமே அடுத்த கிளாஸ்ல கிளியரா சொல்லி தருவேன். அதுக்கு முதல் இந்த விஷயத்த குழம்பிடுறாங்க, இதை நல்லாவே பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரைட், is that clear? Yes, sir. Okay, It's everybody. clear. Okay, with that information, by the way, I'm so sorry to say this,
Miframis and Nushkamis have the power cut issue since 5 p.m. today. So that's why they were unable to join today. Like, okay? அவங்க மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க சார் எங்களுக்கு பவர் கட் 2 பேரும் அட்டாலிச்சனியாக்கள் பவர் கட் ஆம்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. Alright, okay. Study students, so let's meet tomorrow. Let's wrap up the session. Okay, see you tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye everyone. Take care. Have a good day. Sorry, have a good night. Walaikum salam. Thank you, sir. My pleasure.